أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون خصوصی طور پر میں کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کے ذکر کے سکتے میں شفا کاملہ. اب یہ ایسا نظام ہے کہ زور سے پڑھنے کے لیے مجھے روکا گیا ہے. زور سے میں نہیں پڑھوں گا. اب آپ کا زور ہے. ساری زندگی میں نے زور لگایا ہے اور کچھ وقت آپ نے زور لگایا. بس آپ سماعت کا زور لگائیں تاکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات ان کا پیغام آپ تک صحیح پہنچائے. زندگی اسی لیے بھی ہے کہ ان کے پیغامات کو اسی طرح پہنچایا جائے جیسے حق ہے پہنچایا. میں نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت کو تلاوت کی. اگر 75 کو ملائیں تو 12 بنتے ہیں. البتہ سارا نظام ہی نظام بنایا. اسی نظام میں خالق اپنے کلام کے اعلیٰ ترین کلام کو کلام سے شروع کر رہا ہے اور اعلیٰ ترین حقیقتوں کی قسم کھا رہا ہے. میں کیا کروں؟ اعلیٰ ترین حقیقتوں کی خالق قسم کھا رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے فلا اقسم. خالق فرما رہا ہے کہ فے یہاں نتیجے کی 74 آیات خالق نے سورہ واقعے میں بیان کرتے کرتے اب آ کے ان 74 آیات کا نتیجہ اور اس نتیجے میں مرکز جناب سیدہ کو سیدہ طاہرہ کو خالق مرکز بنا کے بی بی پاک کی قسم کھا توجہ فرمائیں. جہاں بی بی کا یہ مقام ہوگا وہاں ان کے علی کا مقام کیسا ہوگا. یہ مجھے فلا اقسم. یہ لا جو آیا ہے یہاں یہ لا نافیہ نہیں. اس کے معنی لا اقسم ہوگا لا نافیہ تو معنی ہوں گے میں قسم نہیں کھاتا. لیکن اللہ نے لا زائدہ لگا کے
یہ زائدہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کلام میں تزیین پیدا ہو، حسن بڑھ جائے۔ خدا جانے وہ لا سے ان کا حسن کیسے بڑھانا چاہتا اور نہیں کرنا ہے، جیسے لا الہ سے اس کی توحید کا حسن بڑھا۔ لا الہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، لا آئی ہے نہیں ہے۔ جہاں لا لگا کے اپنا حسن بڑھایا، وہاں لا لگا کے آل محمد کا بھی حسن بڑھایا۔ فرماتے ہیں لا اقسم، اشارہ ہو رہا ہے کہ میں قسم کھاتا، اور جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور کھاتا رہوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کی معنی یہ نہیں کہ فعل ماضی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اگر میں دیکھوں تو یہ ترجمہ میرے لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ میرا لمحہ بغیر قسم کے گزرتا ہی نہیں۔ وہ مسلسل جن کی قسم کھا رہا، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، جن کی قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، النجوم کے واقع ہونے کی جگہ۔ نجوم ایک نجم کہتے ہیں، ایک ستارہ، نجوم کہتے ہیں بہت سے ستاروں، اور اس پر جو الف لام لگا ہے نا، النجوم کا الف لام، اس کی 27 قسمیں ہیں۔ یہاں جو الف لام ہے صحیح یہ جنس کا ہے، یعنی نجوم وہ ہیں جو ہیں ہی ایک ہم جنس۔ یہ نجوم کوئی دوسرے نجوم نہیں ہے، کوئی ستارہ کوئی ستارہ کوئی نہیں، یہ سب نجوم جو ہیں ہم جنس نجوم ہیں۔ اتقان میں ذرا سیوطی جیسا بھی صحیح، لیکن اس نے حقیقت کو ضرور لکھا کہ کہتا ہے کہ یہ الف لام ہم جنس میں اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ یہ ایسے ہم جنس ہیں کہ ایک دوسرے کے ہم جنس بھی ہیں، ایک دوسرے کے قائم مقام بھی ہیں۔ یہ نجوم جو ہیں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ہم جنس بھی ہیں اور ایک دوسرے کے قائم مقام بھی ہیں۔ اور میں کہوں تو پھر یہ جو امامت کا تصور ہے وہ ایک ہی خاندان میں ہے، باہر کسی خاندان میں باہر کا کوئی بھی انسان اس منصب پہ ہوتے ہوئے النجوم قسم ہے النجوم کے واقع ہونے۔ اب واقع کی لفظ وقوع کے تصور کو واقع ہو، اس واقع ہونے کے لیے لفظ یہ قرآن واقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واقع ہوا اور بطل ما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ باطل ہو گیا، حق واقع ہوا۔ معلوم ہوتا ہے جہاں یہ نجوم واقع ہو رہے ہیں وہ جگہ بھی حق ہے، واقع ہونے والے بھی حق ہے۔ یعنی جہاں کل حقیقتیں، کل کی کل حقیقتیں جہاں آ کے جمع ہو جائیں، اس حقیقت کی خالق قسم کا وہ حقیقت کون ہے؟ حقیقتیں آ کے جمع ہوئی ہیں ایک کرتے کی بنا، جہاں ہمیشہ حقیقتیں آ کے نسبتوں کے لحاظ سے آ کے جمع ہوں، اس مرکز کو وہ مرکز کون ہے؟ سید آتا ہے
ان النجوم کے واقع ہونے. اس واقع وہ کہتے ہیں کہ واقع کے معنی ہوتا ہے حکم پذیر ہو. واقع کے معنی ہیں وجود میں آنا. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے ایسی ذات جو ان کے وجود کا سبب، ان کے وقوع کا سبب ہے. اگر آپ تھوڑی سی میرے ساتھ ذہن میں لائیں تو وقوع وہاں ہوتا ہے جس جگہ میں واقع ہونے کی گنجائش. معلوم ہوتا ہے جہاں نبوت و امامتیں آ کے گنجائش لیے ہوئے آ کے جگہ لے اس وسعت کو فاطمہ. یہ تو جو آپ نے فرمانی ہے یہ میری طرف سے آپ نے توقع نہ رکھی تو میں زور لگاؤں. اب یہ اللہ جن مواقع کی قسم، واقع ہونے کی جگہ کی قسم کھا رہا ہے وہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ. اب اس کے بعد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ فرما رہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری عظیم قسم ہے. انہو لقسم، یہ قسم ہے. کون سی قسم ہے؟ عظیم. میری عظیم قسم ہے. ابھی سیدی وکیل میں ایک لفظ ہوں گا تو اسے بہت اچھا کہا ہے. اللہ فرما رہے یہ میری عظیم قسم ہے. لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے کہ جس کی میں عظیم قسم کہہ رہا ہوں وہ خود کتنا عظیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے. اور یہ نبی کی اللہ نے قسم کھائی، اس قسم کو عظیم نہیں کہا. پھر ہم بحث آگے کریں گے، میری بات سمجھتے آئیں. جناب رسول خدا کی قسم کھائی عظیم نہیں کہا گیا اور قسموں کو عظیم نہیں کہا. لیکن جب جناب سیدہ کی قسم کھائی اسے اپنی عظیم قسم کہا. یہ میری سب سے بڑی قسم ہے. توجہ کرنا، جب کہا میری سب سے بڑی قسم ہے. اب سیوطی کہتے ہیں اللہ کا یہ کہنا کہ میری یہ عظیم قسم ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بی بی کی عظمت ہوئی ہی نہیں. کیا کہتے سبحان اللہ. شادی اب یہ کیا توجہ کرنا ہے، عجیب لفظ اس نے کہی کہ یہ کہنا کہ میری یہ عظیم قسم ہے. تو پھر اللہ جسے عظیم کہے تو پھر اللہ کے معیار کی عظمت کس نے کی ہے؟ اس کا دوسرا کیا نتیجہ کہ سیدہ کی کسی نے اس کے حق کے مطابق عظمت کی ہی نہیں، کسی نے اسے پہچانا ہی نہیں ہے. اس معیار پر گیا ہی نہیں ہے. انہو لقسم لو تعلمون عظیم. اب یہ کہہ کے آگے اللہ کہتا ہے انہو، یہ جو قسم جس کی کھائی گئی ہے. اب یہ انا بھی لگایا اور لام بھی لگایا. توجہ اسی پہ بحث ہے. انا بے شک، انہو ہو کون ہے؟ وہ جس کی مواقع جہاں یہ چیزیں آپ کے واقع ہوئی جس کی قسم کھائی ہے یہ وہ ہے. لقرآن کریم، اس کی مثال ایسے ہے ان کے واقع ہونے کی مثال ایسے ہے ان کے واقع ہونے کی، ان نجوم کے اس مقام میں واقع ہونے کی مثال یوں ہے جیسے قرآن موجود ہے کتاب مقدس. لقرآن کریم، یہ لام جو آیا ہے صلوات
इन्नहु, आप घबरा तो रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, खुदा की घबराएं नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्नहु, ये जो जिनकी कसम अल्लाह ने खाई है, ये फिर लाम लगा है, ये लाम यहाँ पीछे जो लाम आया है इख्तिसास का है, ये लाम उस शुबह के जवाब में है कि हैं अल्लाह ने औरों की रसूल की कसम को अजीम नहीं कहा, सैयदा की कसम को अजीम कहा। ये उस जवाब जो मुकद्दर ज़हन में शुबह हो सकता था, उसका जवाब दिया खालिक ने। अभी आपकी तवज्जो नहीं है, जैसे मैं चाह रहा हूँ वो तवज्जो फरमाएं कि जनाब रसूल खुदा की कसम में क्या आना चाहिए, बड़ी कसम, लेकिन अल्लाह ने कसम किनकी खाई है, जनाब सैयदा ताहिरा। अब यहीं से बड़ी कसम इस बात की दलील है कि बीबी का लक़ब उम्मे अबीहा है, बीबी का लक़ब उम्मे अबीहा होना, उसकी दलील ये जो है, ये नाम जो है तारीफ के लिए, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये सारे नजूम जो एक जगह में जमा है, कैसे है, जैसे कुरान करीम है, किताब मकनून। तो कुरान करीम क्या है, ये किताब मकतूबी नहीं है, ये सूरत मकतूबी जो कुरान का है, ये तो लिखा हुआ वजूद है, रसूल का पढ़ा हुआ वजूद है। जो हकीकी कुरान है, हकीकी वो ऐने इल्म कुरान है, ये जो कुरान हमारे हाथों में है, ये वजूद मकतूबी है, ये सूरत मकतूबी है, हकीकी कुरान नहीं है। हकीकी कुरान इसका नूर इल्म है, जो नूर इल्म किताब मकनून में है, तो किताब मकनून वजूद सरकार वजूद हकीकत मुहम्मदिया, ये किताब मकनून है। ऐने कुरान कहाँ है, हकीकत मुहम्मदिया में, ऐने कुरान हकीकत मुहम्मदिया में, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये तर्जुमा करते हैं इनको कोई छू नहीं सकता, ये तर्जुमा नहीं है, बल्कि इस कुरान से मस नहीं रख सकते मगर वो जो मुतहहरीन। नहीं रखते मगर जो मुताहरीन है, तो गैर मुताहर है, उन तक पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच नहीं उनका, इनसे मसले का तसव्वुर ही नहीं, इन तक पहुंच नहीं सकते। जब वो पहुंच नहीं सकते तो फिर हकीकी कुरान का गैर मासूम वारिस कैसे हो सकता? हमेशा के लिए गैर मासूम को न ये ओहदा मिल सकता है, न ओहदा किसी के देने पे दिया जा सकता है, न लेने वाला ओहदा पा सकता है। देने की कोशिश भी करे ओहदा हो पर नहीं सकता। तो अब ये हकीकत क्या है, वो जो कुरान है वो किस में है, किताब मकनून, और किताब मकनून है हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये हकीकत मुहम्मदिया है, उसी तवज्जो फरमाएं, दरमियान से बातें छोटे छोटे ताकि जहाँ तक मैं पहुँचा दूँ आपको। ये जो हकीकत मुहम्मदिया है, तो
یہ حقیقت محمدیہ اللہ کی کتاب مقنون ہے، جس کتاب مقنون میں حقیقت عین قرآن ہے، جس کو کوئی غیر متعر مس نہیں کر سکتا۔ جب کس کوئی غیر متحر اسے مس نہیں کر سکتا تو پھر مرکز کو صاحب تطہیر ہونا ضروری ہے۔ جب غیر طاہر اسے مس نہیں کر سکتے تو پھر مرکز کو کیا ہونا چاہیے؟ مرکز تطہیر ہونا چاہیے۔ اگر یہ طہارت نہ ہوگی، عصمت و طہارت سیدہ نہ ہوگی، نہ نبوت ملتی نہ نبوت اور امامت کا تصور ان کی عصمت و طہارت کی بنا پر ہے، کیونکہ ان تمام حقیقتوں کی بھی حقیقت کون ہے؟ سرکار سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ میں نے تھوڑا سا کر کے آپ کو ایک منزل تک میں لے آیا ہوں، تو اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ جب بھی شاہی اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے، توجہ فرمائیں، کسی حقیقت کی قسم کھاتا، اسم کی قسم نہیں کھاتا، اس کی حقیقت کی قسم کھاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ پوری کائنات میں حقیقت کون ہے؟ ٹھیک ہے، پوری کائنات میں جو ہے حقیقت وہ کون؟ اب تمام علماء، حکماء، اطباء، میزانیین جتنے ہیں وہ اس شے سے، اب میں شروع کرنے لگا ہوں، وہ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ حقیقت الشیء لا یکون الا واحدا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شے کی حقیقت ایک ہی ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ اگر شاید کی دو حقیقتیں ہوں تو بنانے والا ہی ناقص ہے۔ جو بھی شے ہے، جو شے ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ جتنے اشیاء ہیں عالمین کے، کیونکہ بنانے والا خالق ایک ہے، تو ان تمام اشیاء کی حقیقت ایک، اشیاء کروڑوں ہیں، حقیقت ایک ہے۔ کیا کہتے؟ یہی کمال ہے اس بنانے والے کا کہ حقیقت ایک رکھے، بناتا مختلف لیکن ان تمام اشیاء کی حقیقت کیا ہو؟ اب جب ساری بات سمجھ دیتے، جب تمام حقیقتیں ایک، اللہ نے ان تمام حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کے ایک قانون بنایا، ایک آئین بنایا، اس آئین کا مقنن خود بنا۔ اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک آئین بنایا، تمام عالمین کی اشیاء کے پیش نظر ایک قانون بنا کے اس قانون کا نام رکھا دین۔ اس آئین کا نام رکھا دین۔ اس دین کو جب دین ایک ہے،
دین کے لیے، تو پھر دین کی حقیقت ایک ہی ہو سکتی ہے، تو اس دین کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ اب اگر میں سے تھوڑی سی بات ایسے کر کے آگے کریں تو اسی دین میں پھر آیا ہے صراط مستقیم، پھر صراط مستقیم کی حقیقت ایک ہے، جس کا دین ایک ہے اس کا صراط مستقیم بھی ایک ہے۔ اب میں جو کہتا ہوں دین نبی سے چلتا ہے، صراط امام سے چلتا ہے۔ دین کا مبلغ کون ہے؟ رسول۔ دین کا محافظ کون ہے؟ اب پورے دین جتنا دین ہے، اس پورے دین کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ پوری حقیقت دین کون بنے گا؟ جو اس دین کو قانون اس کا ہوگا، جو دین کو آگے دین بنائے گا، وہ دیندار نہیں ہوگا، دین کو آگے دین بنائے گا، وہ دیندار بعد میں ہوگا۔ پہلے کیا ہو؟ اینے کے خدا کی قسم جو اس کو نہیں سمجھے گا وہی بے دین۔ اسے سمجھے گا دیندار کہنا ہے، تو اسے نہیں سمجھے گا اپنے دل کہنا ہے۔ اس کی حقیقت کون ہوگا؟ دین کی حقیقت کی ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کی ہے۔ تمام ادیان کا مرکز اعلیٰ کو شریعت ملا لوگ کے سارے دین کے آخری کون سا دین رہ گیا؟ جسے کہتے دین اسلام۔ اس دین اسلام کا اصل دیندار، اصل دین کون ہے؟ رسول اللہ۔ حقیقت دین کون ہے؟ رسول اللہ۔ جب دین کی حقیقت ایک، پھر اسی دین میں اختلاف مذاہب کیوں؟ جب صراط مستقیم کی حقیقت ایک ہے، دین کی حقیقت ایک ہے، تو پھر میں اختلاف کیوں؟ اختلاف ہی یقین فرمائے اس سبب سے ہوئے جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، جو دین سے دور ہوتا ہے، جو سمجھتا گیا وہ سلمان ابو بکر۔ تو اب حقیقت دین سرکار دو عالم علیہ السلام اب ہم نے سب سے پہلے جسے سمجھنا ہے، جسے وہ حقیقت کون یہ ذات مصطفیٰ، کہ جس ذات کا نام ہے واحد الاصل۔ یہ حقیقت ایک نہیں، یہ 14 مل کے ایک حقیقت، ان میں ہم نے صرف ایک کو نہیں سمجھنا، صرف سرکار دعانا کو نہیں سمجھنا، اس حقیقت کی جتنی حقیقتیں مل کے حقیقت ہوئی ہے، ان تمام حقیقتوں کو ہم نے سمجھنا۔ اگر ہمیں یہ جتنی سمجھ آتی چلی جائیں گی اتنی مذہب کے قریب ہوتے چلے، جتنی سمجھ دور ہوتی چلی جائے گی دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بھی دین سے دور ہو گئے۔ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لیکن حقیقت میں وہ دینداری کا تصور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ظاہری دینداری ہو، لیکن حقیقت میں دینداری نہیں ہو۔ حقیقی دینداری ہے ان کی حقیقتوں کو سمجھنا۔ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں، جب ان کو سمجھا جائے گا، اسی وجہ سے ہے
माता वलम शारिफ इमामा ज़माने, जो मरे और मरने से पहले जिसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना। तो पहचान किसकी है? तौहीद की नहीं है, पहचान नबूवत की नहीं, पहचान मुनफरिद है इमाम। जब इमाम पहचाना जाएगा रसूल भी पहचाना जाएगा, तौहीद भी पहचाना जाएगा। अगर इमाम ना पहचाना गया ना तौहीद पहचाना गई, तौहीद पहचानी गई और ना रिसालत पहचानी गई। जब रिसालत को तौहीद पहचानी ही नहीं गई तो फिर इबादत किसमें आती है? इबादत का सबूत नहीं रहेगा। इबादतें तब इबादतें कहलाएंगी जब यही वजह है कि अल्लाह को इबादत ही वो मकबूल है जिसमें पूरे आलम हिम्मत में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद होगा। के सरकारी द्वारा नशीब रखे एक आदमी गुजरा, उसके हाथ में ऊँट की बिहार है। सरकार कमाते हैं कि ऊँट बेचना है, कहाँ कितनी कीमत? कहने लगा 200 दिरहम। सरकार ने कहा नहीं, तेरा ऊँट कीमती। उसने कहा, सरकार ने फरमाया तेरा ऊँट कीमती। उसने कहा 300 दिरहम। फरमाया नहीं, इससे भी कीमती। उसने कहा 350 दिरहम। फरमाया इससे भी कीमती। जब 400 का तो उन्होंने फरमाया हाँ इसकी कीमत 400 दिरहम सही। उसे 200 मांगे थे, हुजूर ने 400 लगाया। कहने का 400 इसकी कीमत सही है। तो हुजूर ने फरमाया अगर बेचना है तो मैं तुम्हें 400 दीनार इसके दिरहम दे सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैंने बेचना है। तो हुजूर ने 400 दिरहम निकाल उसको दे दिए, उसे अपने पास रख लिया। जब अपने पास दिनार दिरहम रख लिए और हुजूर ने दे दिए, हुजूर ने फरमाया ये ऊँट मेरे हवाले कर। वो कहने लगा सरकार ऊँट भी मेरा है और दिरहम भी मेरे पास है, अगर आपने मुझे ऊँट खरीदारी के लिए दिए हैं तो कोई गवाह पेश मैं क्या ज़्यादा वक्त आप नहीं समझते कि ये हुआ मिस्त्री में शख्स आने वाला मदीने में यही बात है। वो आया तो सरकार ने फरमाया इससे पूछते हैं, वो करीब आए। सरकार ने फरमाया ये ऊँट की कीमत मैंने 400 दिरहम लगा के इसे 200 कहा। ये जो रकम उनके पास है हुजूर ने फरमाया ये मैंने दी, ये रकम मैंने दी है, अब ये मुझे ऊँट जो है देता नहीं है। तो उसने कहा रकम भी मेरे पास है, ऊँट भी मेरा, तो लिहाजा ये तो सब कुछ मेरा है। तो उसी फैसले करने वाले ने कहा हुजूर आप गवाह पेश करें। ठीक है, ये बात जान की। और दूसरा फिर पूछा उसने भी यही फैसला किया। बस अब जब अभी यहाँ पे अली अलैहिस्सलाम आने वाले सरकार की तशरीफ लाने वाले सरकार ने पहले उससे कह दिया अब तेरे और मेरे दरमियान में वो फैसला करेगा जो खाने का फैसला आसान जो फैसला आसमानों पे मौजूद है वो आके यहाँ फैसला करता है। रिवायत में है कि अभी आते ही सरकार ने उस आदमी से पूछा मौला आप पूछिए, आप सब फरमा रहे थे क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये रकम जो इसके हाथ में है तो मैंने दी, इसके ऊँट ने अपनी कीमत 200 लगाई, मैंने 400 लगा के मैंने ये रकम
मैंने अब जनाब अमीर उससे पूछा हाँ बात करो, उसने कहा रकम भी मेरी है, ये भी मेरी है, इन्होंने मुझे कोई रकम नहीं दी। बस अगर कहा कि रकम नहीं, जनाब अली ने तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया, सर भी कलम करा और फैसले वाले दूसरे भी काम करे। सरकार ने फरमाया यही फैसला है जो आपका फैसला वो फैसला है हक का जो सरकार इस्लाम ने किया, इसलिए इसको खत्म क्यों करते पर मैं सारा दिन हम आपसे और तसव्वुर कैसा तो बेटी ये सामने होते हुए इसको न समझ वहाँ दीनदारी का इनकी हकीकतों की कसम ये वो हकीकतें हैं, अगर इनकी हकीकतों तक हमारी रसाई गई कल से बात आगे बढ़ाएंगे। इतना मैं कहूँगा कि जिसकी अजीम कसम खालिक खाए उसे फातिमा कहते हैं, तो फिर जो इसका कुफ बनेगा शौहर फिर वाजिब है उसकी कसम भी खाए। सैयदा की कसम अजीम खाई जा रही है, फिर इनके बाद जो इस सैयदा का शौहर होगा कुफ बनेगा, हाकिम होगा, आला अफजल होगा, तो उसका मेयार कैसा होना चाहिए? उसका मेयार यही है कि खाली उसकी ही कसम इसमें खड़ी है, उसकी कसम का तवाज़ुन रसूल से नहीं होना चाहिए। पहले से मैं कह रहा था उसकी कसम का तवाज़ुन अंबिया से नहीं होना चाहिए, फरिश्तों से नहीं होना चाहिए। जिसकी कसम का तवाज़ुन बराबर तौहीद के साथ हो उसे जाके मीज़ान अजमी जनाब सैयदा का शौहर सरकार नहीं करा। फिर इनका म्यार अज़मत कितना होना चाहिए? इतना म्यार अज़मत होगा फिर जाके वो उस सैयदा की क्या बनी हम सब करेंगे। बस यही से ज्यादा वक्त पढ़ नहीं सकते, सिर्फ इतना। आज ये चांद जो आपने घरों में देखा, ज़हरा की बेटी ने चांद सफर में देखा, जब चांद देखा जाए तो जितनी क्रिया कर सकती है आप करिए। इबादत ने इमाम ज़माना ने जब चांद देखा इस वक्त इमाम ज़माना में इस्लाम की क्या हालत होगी। इमाम ज़माना हर वक्त हसरत में है, काश कि वो वक्त जल्दी आए कि मैं अपने सब उन तकलीफात का मैं उनसे बदला हूँ। साफ इमाम मुंतज़िर है और खुदा की कसम हर वक्त आंसू खून के होते हैं ये कहकर कि तुम्हें जद्दा बगैर चादर की घरवालों में कैसे बाजारों में कैसे गई। बाजारों में सैयदा कोशिश करना के तस्वीर में इनके गम में आंसू आते हैं। इमाम फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे इमाम ने ये शान देखा, देखते ही मेरे इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये आयत कही ना इमाम ने सफर में तो जनाब ज़ैनब अल्लाह ने जब सुनी तो भला पिता हुसैन जो ताज़िये के लिए कहा जाता है आप ये आयत क्यों पढ़ी? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया जरा खेमे का पर्दा हटा के देखो तो आसमान पर चांद कौन सा निकला। इसी चांद को देखकर जनाब सानिया ज़हरा ने रो के ये जुमला कहा चांद तू तो चमकता रहेगा, अल्लाह तू तो चमकता रहेगा
ज़हरा का चांद इसे कहीं न जाए, ये चांद सफर में देखा गया। अब अज़ादारों ये मोहब्बत की मजालिस होती शुरू से यही से आप शुरू करते हैं कि इमाम ने जब 27-28 रजब को तैयारी करना चाहा, उस दिन मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मदीने में ऐलान कर दो कि कोई शख्स इतनी देर से इतनी देर तक अपने घर से बाहर न आए, ज़हरा की बेटियां घर से बाहर माशाअल्लाह तैयारी फरमाएंगे तो ज़हरा की बेटियां घर से बाहर आना चाहिए। जब ये दुनिया का तो जनाब अब्बास ने जाकर पूरे मदीने में ऐलान कर दिया कि भाई कोई शख्स इस वक्त से इस वक्त तक अपने घरों से बाहर न आए, आज ज़हरा की बेटियां अपने घरों से बाहर आना चाहती हैं। तब ऐलान हो गया, तो अब्बास आए, इमाम ने फरमाया अब्बास ऐलान कर दिया, हम वाला मैंने ऐलान कर दिया। फरमाया जब ऐलान हो गया क्या आपने साथ जाने वालों फहरिस्त बना दी है। तब जब इतना कहना था मैं अब्बास से बोला मैंने औरों की फहरिस्त बनाई है मगर आपके घर वालों की फहरिस्त नहीं बनाई, बस इतना कहना था। अब इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी तरफ से इजाजत है, हमारे घर की फहरिस्त बनाओ। जनाब अब्बास ने कलम दिया, पहले लिखा नस्र मिनल्लाह है फतहुल करीम। इमाम की नजर पर फरमाया इसे लिखा के लिखो इन वाला लिखो, सबसे पहले नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। सरकार ने बिना अली ज़ैनुल आबिदीन ने इस्लाम का नाम लिखा। दूसरा नाम लिखो अली शबीह रसूल का नाम लिखा। अब जब तीसरा नाम आया ज़्यादा काफी देर हो गई, मेरे इमाम आका ने अब्बास ने बोला आगे किनका नाम लिखना। इमाम का सर उठा, अपने घर की तरफ देख के फरमाया तुम मेरे बाप इजाजत है अली असगर का नाम लिखा। कितने दिन का अली असगर है? सिर्फ 14 दिन का। माशाअल्लाह सैयदना सुबह फरमाए 14 दिन के बच्चे को माँ हाथों में लिए हुए प्यार कर रही। इमाम ने कहा इजाजत है मैं नाम लिखवा दूं। जो जनाब मेरे बाप ने कहा मौला एक असगर है 1000 होते मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। जनाब ने फरमाया मेरे बेटे अली असगर का भी नाम लिखा गया। इसके बाद फरमाया मेरी बेटियों के नाम लिखा। जनाब के हाथ से अब्बास के हाथ से कलम दिया। अल्लाह जाने किस अंदाज जब्त से नाम लिखना है। मैंने इरशाद फरमाया लिखो फातिमा कुबरा बिन्त हुसैन। फातिमा कुबरा का नाम लिखो। अब दूसरा नाम लगाना था। अब रिवायत में है कि इमाम की दाढ़ी से आंसू बहना शुरू हुआ। इमाम की आंखों से दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। अब्बास कहते मौला आगे जिनका नाम लिखना। ऐसा से कहा अब्बास लिखो सकीना। अल्लाह अकबर जब कहा ना लिखो सकीना बिल्कुल हुसैन, जनाब अब्बास ने कहा मौला फातिमा सुगरा का नाम रह गया और ये कहना था। इस वक्त मेरे आका ने फरमाया अब्बास मेरी इस बेटी में नहीं साथ नहीं जाना। तब फातिमा सुगरा ने कहा देखा मेरा नाम नहीं लिखा गया और कुछ नहीं किया। जनाब अली अकबर को लेके कहा बाबा से मेरी सिफारिश करूं। तब आए ना शबीह रसूल, बाबा के सामने आंखों से आंसू रहना शुरू हुए। इमाम बैठ नहीं सके, खड़े हो गए। अली अकबर को गले लगा शामी चुमी। मेरा जवान बेटा कभी मेरे सामने रोया नहीं, आज रोने का सबक किया। खुदा जाने बहनों का तसव्वुर क्या होता है। अली अकबर ने कहा बाबा क्या मेरी बहन साथ नहीं जाएगी? वरना अकबर साथ नहीं जाएगी। मजबूरी ये है तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है। अल्लाह तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है। फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा। मैं बर्दाश्त नहीं करता कि बेटियों की शक्ल ना ज़हरा की शक्ल और शाम के बाजार में तशरीफ हो जाए। ये नाम मुकम्मल है। रिवायत में जनाब हुसैन अली आलिया का बार नाम लिखी। शहजादी ने आपने कहा हुसैन आका क्या मेरा नाम लिखा है?
मेरे इमाम ने फरमाया जब तक कि आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला इजाजत नहीं दी मैं नाम नहीं लिख सकता। ये सुनना था तो जनाब ज़ैनब आलिया जल्दी से अपने सर के पास जनाब अब्दुल्ला के पास गई। रिवायत में कि वो कुछ बीमार थे, लेटे हुए थे, सिराने नहीं बैठे, पायदी पका के जमीन पे बैठे और जमीन पे बैठ के अब उनके पाँव पे बोसा दिया, गरम गरम मौसम के अल्लाह आप उन्हीं तरह के होते कहते मेरी जिंदगी में जमीन पे बैठ गई। बहुत बड़ी अजमतें थी उस वक्त तो जनाब ज़ैनब आलिया ने फरमाया मेरे जमीन पे बैठने के दिन आपसे शुरू हो। फरमाया जब मेरी जोड़ी आपको खराई मेरे बाबा ने आपसे फरमाया था मेरी बेटी और कुछ मांगे देना या न देना आपकी मर्जी। अगर ये भाई के साथ जाने की इजाजत मांगे उस वक्त इमाम ने फरमाया था कि इजाजत दे दे। मेरे बाबा की बात याद है, मेरा हुसैन जा रहा है, मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं हूँ। हुसैन हो और चला जाओ मैं रह जाऊँ ये नहीं होगा। मेरे साथ के बाद मुझे जरूर जल्दी इजाजत दी ताकि मैं भाई के साथ सफर में शरीक के सफर हो जाऊँ। जनाब अब्दुल्ला ने सिर्फ इतना कहा दूर दराज से सफर कैसे करोगी, तुमने तो नाने का रोजा भी रात को जाके देखा। बीबी समझी शायद इजाजत न दी, ये कह के बीबी ने लफ्ज कही मेरे साथ के बाद अगर इजाजत न दी तो ये समझ लेना हुसैन की सवारी निकलेगी, ज़ैनब का जनाजा। मैं भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो इतना कहा अब जनाब अब्दुल्ला ने सैयदा ताहिरा की इजाजत दी। अब इजाजत जब मिली ना अब भी अपने कमरे में जाके मैं ये जुमला कहता हूँ कि बीबी ने माँ ज़हरा वाला संदूक खोला, संदूक खोल के उसमें से चीज निकाली। अब दुआ मांगे अल्लाह करे ये चीज महफूज रहे। तो चीज का निकाली माँ ज़हरा की चादर निकाली और तो माँ ज़हरा की चादर निकाल के ला के सर के ताज को दिखा। फिर भरे घर में से मैं माँ ज़हरा की चादर लिए जा रही हूँ। चादर को भी चादर लेके चली। जनाब अब्दुल्ला ने वापस आई और आके सरकार अब्दुल्ला ने कहा कि दूर दराज के सफर के लिए जा रही हूँ, कुर्बानियाँ साथ लेके जाएं। अगर औरों मोहम्मद साथ न हुए कयामत तक हाथ बढ़ती रहोगी। ये दोनों साथ ले जाएं और अपने नाम का दे मोहम्मद मेरे नाम का दे यही लगा। जब और 10 मील दूर थे कर बना अब आप ठीक आए हुए बना पे आओ और बना के बस से 10 मील दूर है तो मेरा नाम जाने लगा ना लेने के लिए जनाजे को। तो सर जनाब ज़ैनब ने कहा ये मेरा बेटा है अल्लाह आगे जनाब ज़ैनब ने अल्लाह का नाम लिखा गया। फहरिस्त तैयार हुई, इमाम ने इजाजत दी। हुसैन मेरे आका ने अब्बास तमाम दरवाजों पर जाके महमल बिठा दो, महमल बिठा दो। हर दरवाजे पर जाके ऐलान करो कि महमल तैयार हैं और आगे अपने अपने महमूद में बीवियाँ सवार हो जाए। जनाब अब्बास ने तराहलुल्ला अला मोहम्मद, तराहलुल्ला अला मोहम्मद, रूज का वक्त हो गया है आले मोहम्मद। रिवायत में जब ये आवाज बुलंद हुई ना हर बीवी पहले से तैयार थी। हर बीवी उठी और उठकर अपने घर का ताला लगाया और चाबी फातिमा से लगा ये बीमार सुगरा के आगे आके तमाम ने चाबी हर बीवी ताला लगाती और आगे फातिमा सुगरा के आगे चाबी लगती आगे मैदान में सवार हो जाती। तमाम बीवियां महमूद में सवार हो गई। सदर दरवाजे पर सामने ज़हरा जनाब ज़ैनब आलिया पर महमल बिठाया गया और इंतजार में सारे बनी हाशिम इंतजार में है कि जनाब सैयदा तशरीफ लाए उन्हें बिठाएं। महमल फिर तैयार होकर चले कि थोड़ी देर के बाद रिवायत है कि सदर दरवाजा खुला। जनाब सामने ज़हरा जनाब ज़ैनब आलिया का कदम मुबारक जब बाहर आया
امام نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے بہن کو سلام کیا، جناب علی اکبر علیہ السلام نے سلام کیا، میں کہوں کہ حسرتوں سے بھرے ہوئے عباس نے سلام کیا، وہ آگے بڑھ کے ادب سے سلام کرنے کا شہزادی کا آپ کی سواری حاضر ہے، آئیے میں سوال کراؤں، کہاں میں سوال کراؤں، روایت میں کہ جناب سیدہ نے رک کے جناب عباس کے بازو چھوئے، کہا عباس آج ناراض نہ ہو، آپ کون سے سوال نہیں ہوں، جناب عباس زندگی میں یہ کبھی سنا ہی نہیں ہے، جناب زہرا ثانیہ زہرا ہے کہ آپ سے سوال نہیں ہوں، اللہ کی کا شہزادی کوئی عباس سے قصور ہو گیا، اللہ قصور نہیں مصلحت یہ آج آپ سے سوال نہیں ہوں، جب مصلحت کا جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور ابھی میں سوال کروں، تاکہ آپ سے بھی سوال نہیں، امام خود آگے بڑھے میں سوال کراؤں، لیکن پہلے کہہ دیا امام حسین بھائی امام کہہ کے مجھے حکم نہ دے، آپ سے بھی سوال نہیں ہو، اور بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ سننا تھا، اب امام نے فرمایا بہن مصلحت کیا ہے، ہم سے سوال نہ ہوئی، اب شہزادی کونین رو کے کہتے ہیں حسین مجھے وہ سوال کرایا جو کوفہ اور شام کے بازاروں سال کے بعد پھر ہمیں جو موقع ملے گا سرداری کا حق ادا کر سکے یا نہ کر سکے، یہ کہا کہ حسین مجھے وہ سوال کرائے جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں مجھے سوال بھی کرائے اور بتائے، اس وقت میں امام نے فرمایا میرا سجاد محالی بیٹا آؤ آپ کے خوبی کو سوال کراؤ، آپ کے بغیر جناب زینب سوال نہیں ہونا چاہتے، اور میں جو سوال کرایا تھا جناب سجاد نے آ کے جناب زینب کو سوال بھی کرایا، یہ وہ سجاد ہے جو کوفہ اور شام کے بازاروں اللہ تعالی کیسے سفر کیے، سفر بازار کے کیے، لقب زین العابدین سید الصالحین۔ ہمارے صحیح اپنے اپنے مرحومین کے لیے پانیات کے مرحومین کے الرازق القدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا قارع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیک یا امام زماننا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔